اور جو کوئی ابھی بھی کوئی لائن کراس کرے گا اس کیس کے حوالے سے ہم اس کا تعاقب کریں گے. ملزم کی ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ موجودہ عدالت میں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے، وہ اپنا پروسیجر فالو کر لیں. اس میں مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جو بھی لگتے ہیں ٹرائل شروع ہونے میں، کیونکہ وہ ٹرائل کو روکنے کی اپلیکیشن تو کیوز دے رہا ہے نا، ہم تو نہیں دے رہے، وہ پروسیجرل انٹرسٹ وہ پیدا کر رہا ہے. تو وہ کرتے رہیں. ہمیں تو اس بات کا اطمینان ہے کہ جی بچی والدین کے پاس ہے، اس کی جو پڑھائی میں خلل آ گیا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، پڑھائی دوبارہ ریزیوم کرے گی. اس کی جو ذہنی نشو و نما میں ایک خلل آ گیا تھا، جو اپنی بہنوں سے اور والدین سے دور ہو گئی تھی، وہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین. جبران ناصر ایڈوکیٹ صاحب، احمد شیر جٹ ایڈوکیٹ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جبران بھائی آپ سے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ آپ چونکہ تفصیل بتائیں گے 7-8 مہینے کی جو محنت ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آج آپ ماشاءاللہ دولے دولے لگ رہے ہیں. میں نے کہا آج تو ہم نے اس عدالت میں سارے سوالوں کے جواب دے دیے الحمدللہ، تو ابھی بھی سوال باقی ہیں. بہت سارے، چونکہ آپ نے ساری ویکیشن اس میں لگا دی. میرے خیال میں اب ترقی باقی نہیں، اب کچھ لوگوں کی شاید ضد باقی ہے، جن کے اچھا. سوال تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا اب تک. ابھی بھی اگر وہ جواب تلاش کر رہا ہے تو اپنی ضد میں ہے. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا تو میں اکثر یہ سوال کرتا رہتا ہوں، تو آپ کو کتنا لگ رہا تھا کہ کامیابی حاصل ہو جائے گی اس سسٹم میں رہتے ہوئے؟ دیکھیے اس کیس کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کرائم کا، اور اس کرائم کے اندر جو کرمنلز ہیں ان کا جرم ثابت کرنا اور ان کو سزا دلوانا. اور ایک جی. دوسرا ایلیمنٹ ہے جو کہ فیملی جو بکھر گئی ہے اس کو سمیٹنے کے حوالے سے ہے، جس میں قانون کے ساتھ ساتھ جو ایک ایموشنل بانڈ ہوتا ہے اولاد اور والدین کا، اور جو ان کی اپنی ہسٹری رہی ہوتی ہے، کیونکہ اچھا وقت گزرا ہوگا تبھی تو آپ اس کو دوبارہ جینا چاہیں گے. آپ کو جن بالکل. سے پیار محبت ہوگا آپ انہیں کے ساتھ رہنا چاہیں گے. تو وہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ بچہ کب یہ طے کرتا ہے یا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. میں نے آج آپ کو بھی کہا تھا اور گزرے کل میں نے مہدی صاحب کو بھی کہا تھا کہ دیکھیں میں تو ایک فارمیلٹی کے لیے کھڑا ہوں گا عدالت میں. حقیقی دلائل جو ہیں وہ بدقسمتی سے یہ بہت اس بچی کے اوپر ہی ہے. وہ جو کہتی عدالت نے اکارڈنگلی اس کی روشنی میں فیصلہ دینا ہے. اور اس نے آج اپنی دل کی بات کی اور اس کو وقت ملا پچھلے 5-6 مہینے شیلٹر ہوم میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا، اور جو اس کے بارے وسوسے پیدا کیے ہوئے تھے، ڈر اور خوف میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ تمہارے والدین تمہارے جان کے دشمن ہیں، وہ ڈر اور خوف اس کا دور ہوا. ہم تو قانونی طریقوں سے وہ ایک بریدنگ سپیس، وہ ایک پریویسی بچی کو، اور وہ ایک پیسفل ماحول میں والدین سے ملاقاتیں اور پیریوڈک ملاقاتیں یہ تمام فراہم کر سکتے تھے. باقی تو جو وہ اولاد کو اور والدین کا اپنا رشتہ ہے وہی آخر میں سچا ثابت ہوا. اور جو لوگ تلے ہوئے تھے والدین کو بدنام کرنے میں یا جابر قرار دینے میں یا ظالم قرار دینے میں یا بدنیت قرار دینے میں یا بد کردار دینے میں، ان کو تو اس چیز سے کوئی میرے خیال میں غرض نہیں تھا کہ آپ ایک ماں کی گود اجاڑ رہے ہیں اور ایک خاندان کو جو ہے وہ آپ کس ٹراما اور ٹارچر سے گزار رہے ہیں اپنے ویوز کے لیے. مگر یقینی طور پر بچی کو بھروسہ ہے اپنے والدین پہ، اور والدین کو پیار ہے اپنی بچی سے، تو آج اللہ کی رضا سے اور عدالت کے فیصلے سے وہ دوبارہ ایک ہو گئے. تو جبران بھائی ایک تو یقینی طور پر کٹھن ایک مرحلہ تھا جو گزرا، لیکن وہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ڈھیٹ لوگ تو خاموش کبھی بھی نہیں ہوتے. تصدیق کرنے میں، تذلیل کرنے میں مختلف کیسز بھی ہیں. تو فیوچر کیا ہے اب؟ کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس کیس سے بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کو بطور معاشرہ، اور میں نے میڈیا سے بھی کہا تھا کہ پارلیمان کو بھی سیکھنا ہے، عدلیہ کو بھی، وکیلوں کو بھی، پولیس کو بھی. اس کیس سے دیکھیں ایک یہ بھی جورسپروڈنس سامنے آئی ہے کہ کیسے عدالت کو انشور کرنا ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر بچی کی آئیڈینٹی جو ہے وہ میڈیا میں غیر ضروری طور پہ سامنے نہ جائے. بالکل ہی نہ جائے تو بہتر ہے. ہم نے ہر فورم کے اوپر کیسز فائل کر کے وہ آرڈرز دی، اور پی ٹی اے سے نہ جانے کتنے لنکس اتارے گئے ہیں. اور اب بھی ہماری خواہش ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بچی جب دوبارہ نارمل زندگی کی طرف جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے ایک چیز پر انٹرنیٹ پہ پڑی رہے تو وہ تو آپ کی اولادوں کی اولاد بھی جا کے دیکھ سکتی ہے. تو وہ ایک خامخواہ ایک ٹراما یا ایک امبیرسمنٹ کسی کو، یا انویژن آف پریویسی کا احساس ہونا. اس بچی سے اس وقت جو انٹرویو لیے گئے، آج وہ انٹرویوز کو دیکھے گی تو کیا سوچے گی، کس ہو سکتا ہے
बुरी फीलिंग्स का शिकार हो जाए, डिप्रेशन में चली जाए, अल्लाह खैर करे। तो इस इंटरनेट स्पेस को क्लियर करना, इस केस की हिस्ट्री से जहां बच्ची का एक अननेसेसरी एक्सपोजर हुआ है उसको साफ करना, उसके बारे में हमारी कोशिशें और उन ऑर्डर्स को हम अभी परस्यू करेंगे। और जो कोई अभी भी कोई लाइन क्रॉस करेगा इस केस के हवाले से, हम उसका ताकुब करेंगे। वो जो मामला अपनी जगह पे हैं, जो ट्रायल है वो तो आपको पता है अभी शुरू होने को, अभी चार्ज फ्रेम होना है। फिर ये किडनैपिंग और चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग साबित करना है। फिलहाल मुलजिम की जिद लगा के बैठा है कि मौजूदा अदालत में ये ट्रायल नहीं हो सकता, तो ठीक है, वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर ले। उसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी लगते हैं ट्रायल शुरू होने में, क्योंकि वो ट्रायल को रोकने की एप्लीकेशन तो क्यूज दे रहा है ना, हम तो नहीं दे रहे। वो प्रोसीजरल इंटरेस्ट वो पैदा कर रहा है, तो वो करते रहे। हमें तो इस बात का इत्मीनान है कि जी बच्ची वालिदैन के पास है, उसकी जो पढ़ाई में खलल आ गया था वो अब खत्म हो जाएगा, पढ़ाई दोबारा रिज्यूम करेगी। उसकी जो जहनी नशो नुमा में एक खलल आ गया था, जो अपनी बहनों से और वालिदैन से दूर हो गई थी, वो मसला अब खत्म हो गया है। माफ कीजिएगा। तो वो मामला तो रूटीन पे चला गया है। तो कम से कम उस बच्ची की जिंदगी उस तरह से फ्रीजर में नहीं रख दी है आपने, जैसे आपने फिलहाल ट्रायल को फ्रीजर में रख दिया है बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज करके। तो अब ये तो अक्यूज के ऊपर है, वो चाहता है कि ये ट्रायल 10 साल में खत्म हो, ये उसकी मर्जी है। वो चाहता है 1 साल में खत्म हो जाए, ये भी उसकी मर्जी है। हम तो परसू करेंगे, हम तो नहीं ट्रायल डिले करना चाह रहे, उनकी तरफ से कोशिश लग रही है। बाकी जो दूसरे केसेस हैं उनको भी अकॉर्डिंगली परसू किया जाएगा। और अभी बच्ची पे किसी किस्म का मेरे ख्याल में कोई दबाव या प्रेशर तो हमारी तरफ से नहीं है। उससे बैठेंगे, उसको सारे मामला बताएंगे, अहवाल बताएंगे, उससे भी जानेंगे। बुनियादी तौर पर तो ये जानना चाहेंगे कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है, खासतौर पर पढ़ाई के बारे में और बाकी चीजों में, क्योंकि जितना वो दोबारा से एक नॉर्मल 14 साल की तरह की बच्ची की तरह जिंदगी गुजारे, मेरे ख्याल में किसी भी वालिदैन की वो ख्वाहिश होगी। बाकी कानूनी पेचीदगियां और बातें, इनके लिए अभी वक्त है। वो अकॉर्डिंगली उस वक्त मैटर टेकअप होगा। अच्छा जिब्रान भाई, एक और सवाल था कि जो लाहौर में केस किया गया था, उस केस की क्या हैसियत रह जाएगी? जो बच्ची की तरफ से वहां फाइल किया गया था, उसको किस तरह फॉलो किया जाएगा? मुझे बताइए, आपको पता है शाहिद साहब कि एक बहुत बड़ी वजह मीडिया पे मेरा रेगुलरली ना आने की ये भी है कि फिर आप सवाल करते हैं और आप सवालों में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। ठीक है। मतलब कि वो बेवकूफियां तो हम नहीं करेंगे जो दूसरे करते आए हैं और करते रहे हैं, ना हमें करने की जरूरत है। क्योंकि आखिर में सर मुतासर हमने जज को करना होता है और मुतमईन भी जज को करना होता है। ना आपको करना है, ना शेर साहब को करना है, ना मुझे करना है, ना ऑडियंस को करना है। ठीक है। ठीक है। ये हम कह सकते हैं बतौर वकील कि जो भी क्लाइंट का बेस्ट लीगल इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए बेस्ट मेजर्स अडॉप्ट होंगे। और वक्त के साथ साथ वक्त ही दरकार है, और तो कुछ नहीं है ना, बस इसमें भी वक्त ही दरकार था, 7 महीने थे। मगर आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह जो कानून कहता है और जो होना था वो हुआ है, इंसाफ। आगे भी जो चीजें हैं जो लाहौर में मलिशियसली फाइल की हुई हैं या बाकी कहीं पे फाइल की हुई हैं, उनको भी अकॉर्डिंगली टेकअप किया जाएगा। बट अभी से हम जो है वो ढोल बजाना शुरू कर दें कि देखो क्या होने वाला है, तो ये कहते हैं इन चीजों का तो कोई मुकाबला नहीं है। संजीदा केस है। मेरा तो, मैं फिलहाल इस दौड़ के अंदर नहीं हूं कि उनको ज्यादा देखा जा रहा है या हमको ज्यादा देखा जा रहा है। मैं इस दौड़ के अंदर हूं कि जिसने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है अमानत के तौर पे अपना लीगल मसला, मेहदी काजमी साहब और उनकी बेगम साइमा काजमी साहिबा, उसको हम उस अमानत में खयानत ना करें और उनको वो रिलीफ दें जो एक्चुअल रिलीफ है। और शेर साहब भी एग्री करेंगे, एज माय ब्रदर एट द बार एंड एज अ म्युनिसिपल टीम। क्यों शेर साहब? नहीं, मैं तो आपका भाई होते हुए ज्यादा इस चीज से एग्री करूंगा। ब्रदर एट बार तो मैं बाद में हूंगा ना, मैं वैसे ही आपके साथ एग्री कर जाऊंगा। असि वैसे ही मनने हैं और आज तो वैसे आपको मान गए हैं। वो आपकी मोहब्बत का आपका खलूस है, बाकी इस बात में कोई शक नहीं दी। नॉट द फर्स्ट केस जो मैंने किया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के केसेस के अंदर वकील उतना ही मौसर है जितनी इस्तकामत आपका मुद्दई दिखाता है। तो जिस बर्दाश्त का मुजाहरा किया है मेहदी साहब ने और उनके खानदान ने, उसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना किताब खोल के सीआरपीसी और सीपीसी तो कोई भी आपको बता देगा कि लीगल सोल्यूशंस क्या हैं। पाकिस्तान लॉ साइट खोल के कोई भी बता देगा कि जजमेंट फॉर रिवाइज और प्रेसिडेंट्स क्या है। आपको एक क्लियर हेडेड और एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्रिंसिपल्ड स्टांस के साथ एक मुद्दई भी चाहिए होता है इस तरह की लीगल बैटल्स को लड़ने के लिए। और मेरे ख्याल में हर तरीके का इम्तिहान लिया गया हमारे इस केस में जो हमारे क्लाइंट थे, और उन्होंने हर इम्तिहान को जो है वो फेस किया और बड़ी बहादुरी के साथ फेस किया। और इतने हालात नहीं पैदा होने चाहिए किसी के लिए, और बहुत बेशर्मी की बात है आज तक
کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے عناصر ہیں جنہوں نے اتنے حد تک جا کے خاندان کو بدنام کیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ویوز بھی گیدر کی یوٹیوب کے اوپر. مجھے نہیں پتا شہرت اچھی ملی یا بری ملی، بٹ میں یقین بھی واقعہ ہوتا تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر اس طرح کی بات کی جائے. تو ہمیں تو دوسرے کے لیے وہی سوچنا چاہیے نا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح اگر ہم لے کے چلیں گے چیزوں کو تو بطور معاشرہ ہم بہتر معاشرہ بن جائیں گے.